Module 1 Linear Algebra Matrix. Matrix is a rectangular array of objects or numbers in rows and columns enclosed within a square bracket. Example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1. So we can write the order of a matrix. 3 rows. Matrix A contain 3 rows and 3 columns. So we can write 3 by 3. Then matrix B. 2, 3, 1, 1, 2, 3. This matrix contains 2 rows and 3 columns. So we can write 2 by 3 matrix. And C equal to 1, 2, 3. This matrix contains 3 rows and 1 column. So we can write 3 by n order. Each row of a matrix is a row vector and each column is a column vector. Then elementary row transformation. The following 3 operations on matrix are called row transformation. First row transformation is interchange 2 rows. ഇപ്പോൾ 2 rows തമ്മിൽ interchange ചെയ്യാൻ പറ്റും. Denoted by Ri implies Rj or Rij. This means ith row is interchanged to jth row. So second one, adding a row to another row. Denoted by Ri gives Ri plus Rj. Then multiply a row by a non-zero constant, say k, denoted by Ri implies Kri. Also, the operations 2 and 3 can be combined to get a single operation. Example, that is Ri implies Ari plus Brj, where A and B are constant. Important note, these operations are for rows, not for columns. അപ്പോൾ റോ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റോ ഓപ്പറേഷൻ 3 എണ്ണമാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 റോസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാം, 2 റോസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. തേർഡ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ, എ റോ ബൈ എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ, from example 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, minus 1. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് R1 implies R3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1ഉം R3യും കൂടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 0, 1, minus 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1. R1ഉം R3യും കൂടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0, minus 1, 0, 1, minus 1. R3 implies 2R1. അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, 2 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. സോ സെക്കൻഡ് റോ ബിക്കം, സോ ഫസ്റ്റ് റോ ബിക്കം 2R1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1 × 2 2, 0, 2. ഇനി R2 implies R2 by 3 എന്ന് പറയുമ്പം സെക്കൻഡ് റോയെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 by 3, 1, 4 by 3. then R3 implies minus 5R3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -5 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു. 0, 1 × -5, -5, -1 × 5, 5, -5, 5. So another example, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, -1. Operations are R1 implies R1 plus 4R2, R3 implies R2 plus R3. അപ്പോൾ R1 ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്, R1 plus 4R2 എന്നാണ്. സോ വി ഹാവ് R1 1, 0, 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1, 0, 1 ആണ് R1 പ്ലസ് R1 പ്ലസ് 4R2 എന്നാകുമ്പോൾ 4R2 എന്ന് പറയുമ്പം 8, 4 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 2 × 4 8, 3 × 4 12, 4 × 4 16. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 9, 12, 17. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് R1 എന്ന് പറയുന്നത് 9, 12, 17. R2ന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല, സോ R2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2, 3, 4. ദെൻ R3 gives R3 plus R2, രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ R3ക്കകത്ത് 2 plus 0 we can write 2, 3 plus 1, 4, 4 plus -1, 3. These are the row operations and examples. റോ ഓപ്പറേഷൻ 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ റോ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റോ എച്ചിലോൺ ഫോം. സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് എ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു റോ എച്ചിലോൺ ഫോം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റോ ആസ് non-zero by elementary row transformation, which is known as the pivot element of first row. Pivot element means first non-zero element of
a row from the left is called leading element or pivot element of that row. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റോ as non-zero by elementary row transformation, which is known as the pivot element of first row. That is example. Consider the question. Reduce the following matrix into row echelon form. From row echelon form എന്നുള്ള question ആണ്. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് non-zero ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് non-zero ആയിരിക്കണം. Then second step ഇതാണ്. Make all the entries below the first pivot element of first row as zeros. That is, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1 ആണ്. അതിൻ്റെ ബിലോ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3, 4, 9. ഹിയർ 1 is the pivot element and the rectangle elements are to be eliminated. അതായത് 3, 4, 9 make them 0. അപ്പം ഈ 3, 4, 9 0 ആക്കണം. സോ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ 3 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം. റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. റോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് R3 0 ആകാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് R2 implies R2 minus 3R1. R2 implies R2 minus 3R1 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 ആകും. അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് R3 implies R3 minus 4R1 ചെയ്യുമ്പം ഈ 4 എന്നുള്ളത് 0 ആവും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് R4 implies R4 minus 9R1. ഈ 3 ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. R2 implies R2 minus 3R1. R3 implies R3 minus 4R1 ചെയ്യുന്നു. R4 implies R4 minus 9R1 ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ ബിക്കംസ് R2 minus 3R1 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ 3, 4, 9, 0 ആകാൻ വേണ്ടി ഈ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ R2 gives R2 minus 3R1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 3 minus 3 0 ആവും. ദെൻ 1 plus 3 എന്ന് വരും. 1 plus 3 4 ആകും. 1 minus 0 1 തന്നെ. minus 1 minus 6 minus 7 ആകും. 2 minus 3 minus 1 ആകും. അപ്പോൾ R2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ R3 ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെ R3 minus 4R1 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 4 minus 4 0 വരും. ദെൻ 0 plus 4 വരും. 1 minus 0 1 തന്നെ. 0 minus 8 3 minus 4 minus 1 എന്ന് വരും. ദെൻ R4 gives R4 minus 9R1 ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 9 minus 9 0 വരും. മൈനസ് 1 9 ചെയ്ത് കാണിക്കാം. R4 minus 9R1 ചെയ്യുമ്പോൾ 9 minus 9 0 വരും. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 9 വരുമ്പം minus 8 plus 8. minus 1 plus 9 വരുമ്പം plus 8. 2 minus 0 2 തന്നെ. then 3 minus 18 minus 15. 7 minus 9 minus 2 വരും. so 0 8 2 minus 1 minus 2. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴോട്ടെല്ലാം 0 ആക്കി. ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ്. അപ്പം ഹിയർ 4 is the pivot element and the rectangle elements are to be eliminated. അപ്പം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് 4ഉം 8ഉം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാണ്. R3 gives R3 minus R2 ചെയ്താൽ മതി. R4 gives R4 minus 2R1 2R2 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഈ 0 ആക്കിയത് വീണ്ടും ഇത് ഈ 0 അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം. ദെൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഈ 4ഉം 8ഉം 0 ആക്കണം. അതിനാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റോ 1ഉം റോ 2 അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ദെൻ റോ 3 ബിക്കം R3 മൈനസ് R2 ചെയ്യുമ്പം വി ഗെറ്റ് 0 0 0 മൈനസ് 1 0 എന്ന് കിട്ടും. R4 gives R4 മൈനസ് 2R1 ചെയ്യണം. അതായത് വി ഗെറ്റ് R4 gives R4 മൈനസ് 2R2 ചെയ്യണം. അതായത് 0 മൈനസ് 0 0. 8 മൈനസ് 8 0. 2 മൈനസ്
2 0 ആവും. -15 + 14 -1 ആകും. -2 +2 0 ആവും. സോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് താഴോട്ട് 0 ആക്കി. ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിലെ പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് താഴോട്ട് 0 ആക്കി. തേർഡ് റോയിലെ പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ -1 ആണ്. അപ്പോൾ -1ൻ്റെ താഴെ 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ റോയിലെയും പിവോട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴോട്ട് 0 ആക്കണം. നൗ ഹിയർ -1, അതായത് ഈ സർക്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന -1 ആണ് പിവോട്ട് എലമെൻറ്റ്. ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന -1 0 ആക്കണം. സോ അതിനുവേണ്ടി R4 gives R4 - R3 ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോൾ R4 gives 0 0 0 0 എന്ന് കിട്ടും. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റോ എച്ചിലോൺ ഫോം. അപ്പോൾ റോ എച്ചിലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴോട്ട് 0 ആക്കണം, സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴോട്ട് 0 ആക്കണം, ഇനി തേർഡ് റോയിലെ പിവോട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴോട്ട് 0 ആക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റോ എച്ചിലോൺ ഫോം.